સમાચારો જોઈએ વિસ્તારથી અને સૌથી પહેલા વાત કરવી છે દેશના દિલ્હીની. આમ પણ રાજધાની છે અને અહીંયા રાજનીતિનું એપી સેન્ટર છે, પણ રાજનીતિ જબરજસ્ત ગરમાયેલી જોવા મળી રહી છે, કારણ કે 177 દિવસ પછી કેજરીવાલ જેલમાંથી બહાર આવે છે. બહાર આવ્યા બાદ સીધા જ ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રહાર કરે છે અને પછી બીજા જ દિવસે જાહેરાત કરી દે છે કે હવે સીએમ નહીં રહું, 2 દિવસ પછી રાજીનામું આપી દઈશ અને રાજીનામું આપી દેવામાં આવે છે. ગઈકાલે પીએસીની બેઠક મળી હતી, એમાં કોણ નવા મુખ્યમંત્રી બનશે એની પર ચર્ચા કરવામાં આવી, મંથન કરવામાં આવ્યું અને હવે નવા મુખ્યમંત્રીના નામની આજે સવારે ફરી એકવાર ચર્ચા કરવામાં આવી. ધારાસભ્ય દળની બેઠક મળી હતી ને ધારાસભ્ય દળની બેઠકની અંદર हमें नहीं जिताती है तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उसी ऐलान के तहत आज मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष हैं, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। ये उम्मीद भी करता हूं कि दिल्ली की जनता की जो समस्याएं हैं शायद वो उनका कुछ समाधान होगा। इसके साथ साथ आज ये भी जरूरत है कि माननीय केजरीवाल जी ने जब सरकार बनाई थी तो बहुत सारे वादे किए थे। उन वादों से केजरीवाल जी या उनकी सरकार भाग नहीं सकती है। दिल्ली की जनता उनसे सवाल पूछ रही थी, आज भी पूछेगी। तो जरूर हम उम्मीद करते हैं कि आतिशी जी कुछ लोगों की, जनता की जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर खरा उतरने का काम करेंगे। तो उस समय तक जेल से सरकार चलाने का तो बहाना दे दिया था। 5-6 महीने लोगों में हो भी गया कि भाई जेल में है, बेचारा क्या काम कर पाएगा। लेकिन बाहर आने के बाद तो दुहाई चलती नहीं, इसलिए इनको लगा कि यार अपने आप सामने से वहां से हट जाते हैं, अपने ही किसी मोहरे को बना देंगे, तो उन्होंने किसी न किसी मोहरे को चुन लिया बना। देखिए, मैं सीधे तौर पे ये मानता हूं कि 2 दिन पूर्व अरविंद जी ने कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा और चुनाव फेस करूंगा और जनता से तस्दीक करवाऊंगा, तभी वापस आऊंगा। उसके આગળ વાત કરવી છે બુલડોઝર પર લગાવાયેલી બ્રેકની. જી હા, બુલડોઝર ઉપર બ્રેક લગાવી દેવામાં આવી છે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા અને 1 તારીખ સુધી રાજ્યોને સૂચના આપવામાં આવી છે કે બુલડોઝર ગેરકાયદેસર જે બાંધકામ છે એની ઉપર નહીં ચાલે. આખરે કેમ, શું સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી, શું દલીલો થઈ એ વખતે જાણીએ કશ્યપ પાસેથી.
દ્વારા નુપુર 1 ઓક્ટોબર સુધી બુલડોઝર ઉપર બ્રેક મારવામાં આવ્યું છે અને કોઈ પણ પ્રકારના ગેરકાયદેસર બાંધકામ હોય તો પણ તેના ઉપર બુલડોઝર ના ચલાવવા માટે થઈ તમામ રાજ્યોને નિર્દેશ છે તે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે. મહત્વનું છે કે જાહેર માર્ગો ઉપર ટ્રાફિકને અડચણરૂપ હોય તો તેવા દબાણો છે તે દૂર કરવા માટે થઈ અને સૂચના છે તે સુપ્રીમ દ્વારા આપવામાં આવી છે. તેના માટે છૂટછાટ આપવામાં આવી છે, પરંતુ બુલડોઝર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી છે તે ના કરવા માટે થઈ અને સુપ્રીમ દ્વારા નિર્દેશ છે તે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જે પ્રમાણે છેલ્લા કેટલાક સમયથી સરકારો દ્વારા ગેરકાયદેસર દબાણને લઈ અને જે પ્રમાણે બુલડોઝરથી કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હતી, ઘણા કિસ્સામાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે કોઈ પણ કેસમાં આરોપી પકડાય તો તેને લઈને તેની મિલકતો છે તેના ઉપર બુલડોઝર છે તે ચલાવી દેવામાં આવતું હતું. ત્યારે હવે સુપ્રીમ દ્વારા આ નિર્દેશ છે તે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ અગાઉ સુપ્રીમ દ્વારા એ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ પ્રકારે બુલડોઝર ફેરવવું તે બિલકુલ યોગ્ય નથી, કારણ કે આરોપી છે તે ગુનેગાર છે, તેનો પરિવાર ગુનેગાર નથી અને હવે 1 ઓક્ટોબર સુધી બુલડોઝર ચલાવવા પર રોક લગાવવામાં આવી છે. જી, બુલડોઝર પર હવે 1 તારીખ સુધી રોક લગાવી દેવામાં આવી છે અને હવે જોઈએ કે આગળ શું થાય છે. દાદાનું બુલડોઝર ફરી એકવાર ચાલી શકશે કે કેમ? ખેર, આવનારો સમય બતાવશે. પણ વાત કરવી છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સદસ્યતા અભિયાનની. આમ તો આ સદસ્યતા અભિયાન જ્યારથી શરૂ થયું છે ત્યારથી જ લોકો મહેણાટોણા મારી રહ્યા છે. ખાડા ભરો અભિયાન કરવાની જરૂરિયાત. અને એ પછી એક વાત એવી પણ સામે આવી હતી કે શાળાના બાળકોને સદસ્ય બનાવી દીધા છે. અને ફરી એકવાર હવે વિવાદ ઊભો થયો છે ભાવનગરમાં, કે જ્યાં એક નગર સેવકનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે કે જે સરકારી હોસ્પિટલ જાય છે, દર્દીના સગાને આજીજી કરે છે કે ભાઈ તમે સદસ્યતા અભિયાનમાં જોડાઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના સદસ્ય બનો. પહેલા તો જુઓ એ વિડીયો શું કહી રહ્યા છે, કેવી રીતે આજીજી કરી રહ્યા છે ટાર્ગેટ પૂરો કરવા માટે. પણ તારી ઈચ્છા હોય તો આમાં પરાયણ નહીં, પછી કહેતા નહીં પણ તારા મને હો મળી જાય એટલે તારા મને બોલાવવા એટલે હું તને આવીને અહીંયા આ ડાયરેક્ટ શેર જ કરી દઉં તમને. બસ તમે વિસ્તારમાં જાઓ કે નહીં, આખા વિસ્તારમાં પણ રોજના 200 થઈ જાય, 1000 રૂપિયા ગમે ત્યાં કરો ઓટીપી લેવાનો. અને એવું કહે તમારે બીજું કાંઈ નહીં કહેવાનું, અમારા ભાજપના તમને સભ્ય બનાવવાના એટલે તમને ઓટીપી આપશે, ના પાડે એને નહીં લેવાનું. જેટલા બને એટલા તમારા 100 બને એટલે 500 મારી પાસે લાગી. અરે ભાઈ આ ખુશાવારીમાં તમારા હગા વાળા એને આગળ લાઈન લઈ લો ઘડી દાદા તો ગજબ છે. એટલે ગમે તે ભોગે ટાર્ગેટ પૂરો કરવાનો. હિરેન મારી સાથે જોડાયા છે. હિરેન, જેમ એમએનસી કંપની, કોર્પોરેટ કંપનીઓમાં તમે જાઓ તો કર્મચારીઓને ટાર્ગેટ આપવામાં આવે છે કે આટલું તો તમારે કરવાનું જ છે એક અઠવાડિયાની અંદર. એવો જ કંઈક ટાર્ગેટ અહીંયા અપાયો લાગે છે ને. આ પહેલીવાર કદાચ નથી, કારણ કે જ્યારે ચૂંટણી હતી આ વખતે લોકસભાની, એ વખતે પણ ઘણા બધા એવા લોકો જે રાજકારણ સાથે સંકળાયેલા જ નથી એમને પણ ફોન ગયા હતા, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી બોલું છું, ફલાણા નેતાની ઓફિસમાંથી બોલું છું, વોટિંગ ઓછું થઈ રહ્યું છે, દોડો. એટલે આ બધું જ લોલમ લોલ નીચેના લેવલ પર ચાલતું હોય એવું દેખાય છે. સ્વાભાવિક રીતે ભાજપે ધારાસભ્યથી લઈ અને મંડળ પ્રમુખ, તાલુકા પ્રમુખ સુધી અને સહકારી સંસ્થાઓમાં પણ ટાર્ગેટ આપ્યા છે કે તમામે નિશ્ચિત સંખ્યામાં સદસ્યો બનાવવા અને એના આધારે, એ ટાર્ગેટના આધારે 2.25 કરોડ સુધીનું લક્ષ્યાંક છે તે પાર કરવા માટે ભાજપ મથી રહ્યું છે. પરંતુ હાલ ગયા વર્ષે જે પ્રકારની સ્થિતિ હતી કે માત્ર મિસકોલ મારવા એટલે કાર્યકર્તાઓ ઘરે બેસી, ઓફિસમાં બેસીને મિસકોલ મારી સભ્યો બનાવતા હતા, પરંતુ આ વખતે ઓટીપી અને અન્ય વસ્તુ હોવાના કારણે સભ્ય નથી બની શકતા અને એનું જ પરિણામ કદાચ આ જોવા મળી રહ્યું છે. કેટલાક ધારાસભ્યો અને કેટલાક નેતાઓએ કોર્પોરેટ કંપનીઓ અથવા તો લોકોને ભાડે રાખી અને સભ્યો બનાવવા માટેની કામગીરી તેઓ કરી રહ્યા છે અને પ્રદેશમાં પોતાનું સારું છે એવું બતાવી રહ્યા છે. તો આ દ્રશ્યો જે ભાવનગરનો વિડીયો સામે આવ્યો છે એમાં યુવરાજસિંહ જે કોર્પોરેટર છે એ હોસ્પિટલમાં જઈ લોકોને આજીજી કરી રહ્યા છે કે જો સભ્ય બનશો તો પૈસા આપવામાં આવશે, એ પ્રકારની વાત પણ સામે આવી રહી છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે જે ટાર્ગેટ છે, કારણ કે ટાર્ગેટ નીચેથી લઈ અને ઉપર સુધી તમામ લોકોને ટાર્ગેટ તો આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ જેણે કામ કરવાનું છે એની સંખ્યા મર્યાદિત હોવાના કારણે આ સ્થિતિ ભાજપમાં અત્યારે જોવા મળી રહી છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં બીજી બાજુ ભડકા પણ જબરજસ્ત ચાલી રહ્યા છે. એક બાજુ ધારાસભ્યો હોય કે પછી નગર સેવકો હોય, અત્યારે એ અધિકારીઓની સામે પડ્યા છે, પક્ષની સામે પાર્ટી લાઇનથી ઉપર જઈ અને જનતા માટે લડી રહ્યા છે. અને બીજી બાજુ એક પત્ર સામે આવ્યો છે જેમાં કાગ બાપુને યાદ કરવામાં આવ્યા છે. ધોકો શિર ધરાય, ચીજું તો દેખાય પણ કુંડા નીચે
અજવાળું ન દેખાય કાગડા. કાગબાપુને યાદ કરી અને જવાહર ચાવડા કોંગ્રેસમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આવ્યા, મંત્રી બન્યા. એ પછી મંત્રી પદ ગયું અને પછી ધારાસભ્ય પણ ન બની શક્યા, ચૂંટણી હારી ગયા. એ જવાહર ચાવડા છેલ્લા ઘણા સમયથી એમના બાગી તેવરના કારણે ચર્ચામાં છે અને જવાહર ચાવડાએ ફરી એકવાર વડાપ્રધાનને એક પત્ર લખ્યો છે. જૂનાગઢ શહેર પ્રમુખની સામે એમની લોલમ લોલ, એમના ભ્રષ્ટાચારના આરોપ એમની ઉપર કરી ખળભળાટ મચાવી દીધો છે અને આ પત્ર સીધો તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સંબોધીને લખ્યો છે. જૂનાગઢ શહેરના પૂર્વ પ્રમુખ કનુ ભાલાળા પણ સ્ફોટક મૂડમાં આવી ગયા છે. જવાહર ચાવડાએ એક હિંમત કરી અને તેમણે વાત કરી અને તેમના લેટર બોમ્બ બાદ એક પછી એક નેતાઓ સામે આવી રહ્યા છે. કનુ ભાલાળાએ કિરીટ પટેલ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. એટલે અમે બધાએ રજૂઆત એ કરેલી કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે બંધારણ છે એમાં સ્પષ્ટ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કીધું છે, અવારનવાર મૌખિક પણ સભાઓમાં આગેવાનો બોલેલા છે કે એક વ્યક્તિને એક જ હોદ્દો આપવો. એટલે એટલા માટે અમે રજૂઆત કરેલી કે ભાઈ જૂનાગઢ જિલ્લાની વાત કરીએ તો અહીંયા કિરીટ પટેલ આગળ 2 હોદ્દા 3 હોદ્દા સતત એમ ન હોય તો આ બરાબર નહીં. અને બરાબર નહીં એનું અમને કોઈ કિરીટભાઈ જોડે કોઈ વાંધો નથી. પ્રદેશ સંગઠનને મજબૂરી હોય તો અમારી જોડે ચર્ચા કરવી જોઈએ કે ભાઈ અમારી મજબૂરી છે કે આ વ્યક્તિને અમારે આ 2-3 હોદ્દા આપવા પડે છે અને જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ તરીકે ઉપરાઉપરી અમારે રિપીટ પણ કરવા પડે છે. જો આખા ગુજરાતમાં આવું ન થતું હોય, જૂનાગઢમાં શા માટે? જૂનાગઢમાં શા માટે ઘણા બધા સવાલો છે અને કદાચ જૂનાગઢની જનતા સારી રીતે જવાબ જાણે છે. હવે જે લેટર બોમ્બ છે એમાં કેટલી સચ્ચાઈ છે એ તો આવનારા સમયની અંદર ખબર પડશે. જો આ ઘીના ઠામમાં ઘી નહીં પડે તો પણ આવું જ્યારે પણ થાય, સ્વાભાવિક રીતે કોંગ્રેસને મોજ પડી જતી હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ભડકો થાય ત્યારે અને ફરી એકવાર દોડવું હતું, ઢાળ મળી ગયો અને આખરી પ્રતિક્રિયા મળી છે. આપણી ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે મારો એ હારો કમાવ દીકરો સૌને ગમે. આવું જ કાંઈક જૂનાગઢ જિલ્લા ભાજપમાં બની રહ્યું છે. આપણા માજી મિનિસ્ટર જે જવાહરભાઈ ચાવડાએ આપણા વડાપ્રધાનશ્રીને એક લેટર લખ્યો સંબોધીને. તેમાં જૂનાગઢ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કિરીટ પટેલને સંબોધીને નામજોગ એવો ખુલાસો કર્યો, લેટર લખ્યો. સહકારી ક્ષેત્રની વાત કરું તો કિરીટ પટેલ જ્યારે મન ફાવે ત્યારે વિસાવદર માર્કેટિંગ યાર્ડના પ્રમુખ થઈ શકે, મન ફાવે ત્યારે જૂનાગઢના માર્કેટિંગ યાર્ડના પ્રમુખ થઈ ગયા. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પણ, એટલે કે જૂનાગઢ જિલ્લાની વાત તો બરોબર છે, બરાબર, જે જિલ્લા પ્રમુખ જૂનાગઢના છે, પણ એને ગીર સોમનાથમાં જિલ્લામાં જઈને પણ માર્કેટિંગ યાર્ડ તાળાના પ્રમુખ થવાની છૂટ, કારણ કે ત્યાં કોઈ નેતા જ નથી. હું તો કહું જૂનાગઢ જિલ્લામાં પણ ભાજપના કોઈ નેતા એવા નહીં હોય, મને લાગે છે કે જેથી કે જે આમ કિરીટ પટેલનું સ્થાન લઈ શકે એવા. કેબિનેટ મંત્રી જવાહર ચાવડા દ્વારા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સામે આક્ષેપો કરવામાં આવે છે. જે બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવ્યું છે, કૃષ્ણા આર્કેડ નામના બિલ્ડિંગ જે છે ગેરકાયદેસર બનાવવાના તેમને આક્ષેપ કરે છે. આપ જોઈ શકો છો આ બિલ્ડિંગ કે જ્યાં વોકડા ઉપર બનાવવાના આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી જે છે આ બિલ્ડિંગ કાર્યરત છે. અહીં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખની પોતાની પણ ઓફિસ છે, તેમ છતાં પણ અહીં એક હોટલ કાર્યરત છે. આ તમામ બિલ્ડિંગો છે, બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવેલી છે તે વોકડા ઉપર બનાવી છે, જે નિયમ વિરુદ્ધ બનાવવામાં આવી હોવાના જે આક્ષેપો જવાહરભાઈ ચાવડા દ્વારા કરવામાં આવે છે. ત્યારે જે કિરીટ પટેલ છે તેમણે કંઈ પણ બોલવાની ના પાડી દીધી, પરંતુ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 30/5/2022 રોજ તેમને બીયુ સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે છે. બીયુ સર્ટિફિકેટ એટલે કે બિલ્ડિંગ યુટિલાઇઝેશન સર્ટિફિકેટ, કે જે બિલ્ડિંગને યુઝ કરવા માટેનું મહાનગરપાલિકામાંથી જે છે તે સર્ટિફિકેટ લેવાનું છે. તે સર્ટિફિકેટ આવતાની સાથે તમામ જે આક્ષેપો છે તેનો જવાબ જેને કિરીટ પટેલે જે સાંકેતિક ભાષામાં આપી દીધો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. જૂનાગઢ જિલ્લા ભાજપ જે આંતરિક કલહ છે તે ચરમસીમાએ છે અને ટૂંક સમયમાં જ નવા જૂની એંધાણ જે છે તે સામે વર્તાઈ રહ્યા છે. કેતનજો સંદેશ ન્યૂઝ જૂનાગઢ. એક બાજુ આંતરિક કલહ છે અને એમાં જ ભ્રષ્ટાચારની પોલો ખુલી રહી છે અને બીજી બાજુ કેટલાક નેતાઓ એવા છે, મેં પહેલાં જ કહ્યું છે, ધારાસભ્યો છે કે નગરસેવકો છે, એ પોતે અધિકારીઓની પોલ ખોલી રહ્યા છે. પણ જો કોઈ કેન્દ્રીય મંત્રી એમ કહે કે જ્યાં સુધી ફાઇલ પર વજન ન આવે ત્યાં સુધી એ ફાઇલ આગળ વધતી નથી. કેટલાક અધિકારીઓ છે જે ન્યૂટનના પણ બાપ છે, જો કોઈ કેન્દ્રીય મંત્રી અને એ પણ નીતિન ગડકરી આવું કહે તો સ્વાભાવિક રીતે એ મામલો ચિંતાનો છે. જી હા, તેમણે કહ્યું છે હળવાશના સ્વરે, કેટલાકને હસવું પણ આવે પણ વાત ખૂબ ગંભીર છે, કારણ કે સરકારી સિસ્ટમમાં પેઠેલા સડાની તેમણે અહીંયા મોઘમમાં વાત કરી દીધી છે.
म्हणजे गड्डे बजवायचे असतील तरी आदेश पाहिजे साहेब. आता बोलत नाही मी, नाही तर बाकीच्या कामामध्ये जसं सिस्टमॅटिक येते, हातात पैसे मिळते तेव्हा कसं पटापट पटापट काम होतं. हे न्यूटनचे बाप आहेत आमच्याकडे, जेवढं वजन टाका तेवढी फाईल जोरात लावा. म्हणजे इथे बसलेले कोणीही तसे नाही. नाही तर मला म्हणण्यात ना उद्या, पण कुठेतरी ट्रान्सपरन्सी, टाइम बाउंड निर्णय प्रक्रिया. मी तुम्हाला सांगतो सगळ्यात महत्वाची टेक्नॉलॉजी आणि रिसोर्सेस आहेत, पण टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टન્ટ थिंग એઝ કમ્પેર વિથ ધ રિસોર્सेस એન્ડ ધ ટેકનોલોજી. અનંત ચતુર્દશી આજે ગણપતિ બાપાને ભાવભીની વિદાય આપવામાં આવી રહી છે. પણ આ વખતે આપણે જોયું છે કે જ્યારથી આ ગણેશ મહોત્સવ શરૂ થયો છે 1.5 દિવસથી લઈને 11 દિવસ સુધી વિસર્જન થતા હોય છે અને એમાં અનેક દુર્ઘટનાઓ સામે આવી છે. કેટલાક લોકોના જીવ પણ આપણે જતા જોયા છે. એ હતપ્રદ કરનારી એ ઘટનાઓ બની છે. અને ફરી એકવાર આજે અનંત ચતુર્દશીના દિવસે કંઈક આવું જ થયું છે. નવસારીમાં રાજન પાસેથી વિગતે જાણીએ. ઘટના અંગેની જો વિગતો જણાવું તો નવસારી શહેરમાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન દુર્ઘટના ઘટતી રહી ગઈ છે એવું ચોક્કસથી કહી શકાય. કારણ કે વિસર્જન પ્રક્રિયા એક તબક્કે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ચાલી રહી હતી, ત્યારે નવસારી શહેરની નજીકથી પસાર થતી પૂર્ણા નદીમાં પણ વિસર્જન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. ત્યારે વિસર્જન દરમિયાન ક્રેનનો જે માછડો છે જ્યાંથી વિસર્જન કરવામાં આવી રહ્યું હતું, એ માછડા ઉપર ચડેલો એક યુવાન જે છે અકસ્માતે પગ લપસી જતા પાણીમાં પૂર્ણા નદીના ખાબક્યો હતો. જોકે સ્થાનિક જે તરવૈયાઓ છે તેમના દ્વારા આ યુવકને બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો. તુરંત તરવૈયાઓ નદીના પાણીમાં કૂદ્યા હતા અને જે યુવાન પાણીમાં જે ડૂબી રહ્યો હતો તેને તુરંત બચાવી લેવામાં આવ્યો છે. એટલે સ્પષ્ટપણે કહી શકાય કે નવસારી શહેરની અંદર વિસર્જન દરમિયાન બનતા દુર્ઘટના એક બચી ગઈ હતી અને એક જીવને બચાવી લેવાયો હતો. ગણપતિ બાપાની પૂજા અર્ચના થઈ રહી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ પૂજા અર્ચના કરી હતી, પણ એને લઈને વિવાદ જબરજસ્ત શરૂ થયો હતો. કારણ કે દેશના ચીફ જસ્ટિસ એટલે કે મુખ્ય ન્યાયાધીશ, સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ ડીવાય ચંદ્રચૂડના ઘરે તેઓ ગયા હતા અને ત્યાં તેમણે ગણપતિ બાપાની પૂજા અર્ચના કરી હતી. ઘણા બધા પ્રતિક્રિયાઓ આવી, ઘણા બધા આરોપો લાગ્યા, ઘણો બધી વાતો કરવામાં આવી, પણ વડાપ્રધાને કોઈ જવાબ નહોતો આપ્યો. પણ આજે જ્યારે તેઓ ભુવનેશ્વર છે તેમના જન્મદિવસે તેમણે ઘણી બધી વાતો કહી અને એમાં પણ જ્યારે તેમની ઉપર આકરા પ્રહાર કરવામાં આવ્યા હતા ગણેશ પૂજાને લઈ અને જ્યારે તેમના વિશે વાતો કરવામાં આવી હતી, એ એક વાતનો વડાપ્રધાને આજે સણસણતો જવાબ આપ્યો છે. बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था. आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है. आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने ગણપતિ પૂજન में हिस्सा लिया था. ગુજરાત એક નવી પહેલનું સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યું છે. અત્યાર સુધી એટીએમમાંથી પૈસા નીકળતા હતા અથવા તો એની ટાઈમ વોટર મશીન પણ આપણે જોયા હતા, પણ હવે કોઈ પણ સમયે ગરીબ જે લોકો છે એમના માટે, રાશન કાર્ડ ધારકો છે એમના માટે સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે. એની ટાઈમ મીલ એટલે કે એટીએમની સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે અને દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે હવે ગરીબોને લાઇનમાં નહીં ઊભા રહેવું પડે. આ ભાવનગર ખાતે એટીએમ જેમ પૈસા આપણે એટીએમમાંથી કાઢીએ છીએ એમ એટીએમ એક રૂપિયો ઓછો આવે નહીં એ રીતેની જે વ્યવસ્થા હોય છે એ રીતે આ અનાજનું એટીએમ જ્યારે અહીંયા મૂકવામાં આવ્યું છે અને સૌપ્રથમ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે અહીંયા આ કામગીરી થઈ છે. ભારત સરકાર શ્રી સ્માર્ટ FPS મોડલ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આજે ભાવનગર શહેર કરચલિયાપરા ખાતે અન્નપૂર્તિ ગ્રેઇન એટીએમનું લોકાર્પણ
કરવામાં આવ્યું છે. ભાવનગરની જો વાત કરીએ તો ભાવનગર શહેરના કરચલિયાપરા વોર્ડ વિસ્તારમાં આ જે છે તે અન્નપૂર્તિ ગ્રેન એટીએમ મશીનનું જે છે તે આજે અન્નપૂર્તિ મશીનની જો વાત કરવામાં આવે તો આ મશીનમાં એટીએમ સિસ્ટમ મુજબ ઘઉં અને ચોખાનો જે જથ્થો છે તે રાખવામાં આવ્યો છે. સાઈડમાં જે રીતે કહી શકાય કે એટીએમ જે મશીન છે તેની અંદર રેશન કાર્ડ નંબર નાખવાનો રહેશે, ત્યારબાદ બાયોમેટ્રિક સિસ્ટમથી બાયોમેટ્રિક જે છે તે કરવાનું રહેશે. એટલે કહી શકાય 24 કલાકમાં લાભાર્થીઓને 24 કલાક સુધી રેશનનો જથ્થો છે તે અહીંયાથી ઉપલબ્ધ થઈ શકશે. મયુર દવે, સંદેશ ન્યૂઝ, ભાવનગર.